નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। દિલ્હીમાં 4 માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે। 4 લોકોના મોત નિપજ્યા છે। ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હીના દયાલપુરમાં ઇમારત ધરાશાયી તો 10 લોકો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। હજુ પણ રેસ્ક્યુ કામગીરી ચાલી રહી છે તો કાટમાળ નીચે દબાયેલા 14 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 4 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 10 લોકો હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। હજુ પણ કાટમાળ નીચે કેટલાક લોકો દટાયેલા હોવાની શક્યતા છે તો રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે। સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને બચાવ ટીમો ઘટના સ્થળે હાજર છે। ઇમારત ધરાશાયી થયા પછી એનડીઆરએફને પણ બચાવ માટે ઘટના સ્થળે બોલાવવામાં આવ્યું, જેથી ઇમારતની અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢી શકાય। અધિકારીઓએ ઇમારત ધરાશાયી થવાના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે। પ્રાથમિક તપાસમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે ઇમારતનું બાંધકામ બેદરકારી અને જર્જરિત માળખું હતું, જેના કારણે અકસ્માત સર્જાયો હોઈ શકે। ત્યારે હાલ તો રેસ્ક્યુ કામગીરી પણ કરવામાં આવી રહી છે અને અધિકારીઓ વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। તો દિલ્હીમાં ઇમારત ધરાશાયી રેસ્ક્યુની કામગીરી થઈ રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 4 માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે, જેમાં 4 લોકોના મોત નિપજ્યા છે। एक्सीडेंट हुआ है रात के 2:38 की बात है। लगभग सभी सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था और ऐसा कुछ इशू नहीं था कि बिल्डिंग टेम्परेरी थी या कुछ ख़राब थी या हमें लग रहा हो कि गिरने वाली है। सडनली एक्सीडेंट हुआ है। धीरे हमने जो कैमरे की क्लिप देखी है वो धीरे धीरे उसमें गिरा है और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते थे और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ये रेंट पे दे रखी थी। तो अब आइडिया नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ है, वो धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब जब ये सब खुलेगा तब पता लगेगा। वो सब लोग सो रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम गिरने की आवाज हुई। कुछ बस सब अपने अपने घरों से बाहर निकले तो पूरी गली में धुआं ही धुआं था। जब देखा तो उधर 4 मंजिला मकान पूरा तहस नहस हो गया था। ये फिर पब्लिक ने तुरंत ही जाके उसमें निकाला तो कुछ लोग निकले जो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे, कुछ को अस्पताल लेके गए हैं और कुछ इसमें अभी भी दबे हुए हैं। मकान बिल्कुल सही था, नया बना हुआ था, टाइल पत्थर लगा हुआ, बिल्कुल ओके मकान था। बस ये था एल टाइप का प्लॉट था वो, तो इसी वजह से शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई हो किसी वजह से। अजीम की बहू, बच्चे हैं, पोते पोते हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं? देवर है मेरा, पोती पोते और देवर है सभी है। किसी कोई नजर नहीं आया, कहाँ है कहाँ नहीं। आप लोगों को पुलिस से कोई जानकारी मिली है उनके बारे में? कुछ नहीं मिली। काफी दुखद मामला है। 6 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सारे लोग जो दबे हुए हैं सब सल निकल कर आए। सर, अधिकारियों से आपकी यहाँ पे बात हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या आपको अभी तक रिस्पॉन्स मिला कि नहीं, वो लोग काम पर लगे हुए हैं और काम जारी है और मुझे भरोसा है कि जल्द ही काम पूरा भी होगा और जो लोग दबे उनको निकाला जाएगा। 3 बजे के आसपास कोलैप्स हो गई है और रेस्क्यू उस पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, एमसीडी, सारे के सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। 6 आदमियों को रेस्क्यू किया गया है इसमें से। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि इसमें और भी लोग मौजूद हो सकते हैं। रेस्क्यू जारी है और दुआ है कि ऊपर वाले से जो लोग अंदर हैं उसके अंदर वो भी जल्दी से निकल जाएं और सुरक्षित रहें। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो मरे हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मुआवजे की बात करेंगे। अभी सरकार में बात करके जो उचित होगा उचित काम करेंगे। और यही नहीं, अभी डी ब्लॉक दयालपुर गली नंबर 5 में भी इसी प्रकार से बिल्डिंग बनी है। पूरे मुस्तफाबाद के अंदर यदि कहीं बिल्डिंगों को कोई या जान को मारने का दावत दिया जा रहा है, ये मुस्तफाबाद में हो रहा है। તો જે પ્રકારથી અનેક આક્ષેપો પણ થઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે ઇમારત ધરાશાયી થઈ, શું બેદરકારી હતી, તે તમામ બાબતે તપાસ કરવામાં આવે તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે। 10 લોકો હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જેમની હાલત ગંભીર પણ બતાવવામાં આવી રહી છે। 4 લોકોના મૃત્યુ થયા છે। હજુ પણ મૃત્યુઆંક વધે તેવી શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે। 4 માળની ઇમારત ધરાશાયી થતા 4 લોકોના મોતનો જવાબદાર કોણ તેવું સ્થાનિકો પૂછી રહ્યા છે। उत्तर पूर्व दिल्लीना दयालपुरमा इमारत धराशायी थई छे। 10 लोको हाल सारवार लई रह्या छे। अधिकारीओ पहोंच्या छे વધુ તપાસ કરવા માટે, પરંતુ લોકો ખૂબ જ આક્રોશિત અહીં જોવા મળી રહ્યા છે।
હાલ રેસ્ક્યુની કામગીરી થઈ રહી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ઇમારતનું જે બાંધકામ હતું તે એકદમ બેદરકારી ભર્યું હતું અને જર્જરિત માળખું હતું તેવું ત્યાંના લોકો પણ કહી રહ્યા છે અને પ્રાથમિક તપાસમાં પણ આ વાત સામે આવી છે, જે બાદ લોકો છે તે રોષે ભરાયા છે, કારણ કે બેદરકારી ભર્યું જે બાંધકામ હતું તેના કારણે નિર્દોષ લોકોને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે। અધિકારીઓએ ઇમારત ધરાશાયી થવાના કારણની તપાસ શરૂ કરી છે। अन्य समाचार वडोदराथी। वडोदरामां असामाजिक तत्वों बेफाम बन्या छे। युवक अने महिलाने ढोर मार मारतो विडियो वायरल। मांजलपुर विस्तारमां अल्वा नाका पासेनी घटना। बे असामाजिक तत्वों एक महिला अने युवकने मार मारता विडियोमां देखाया। कया कारणसर युवक अने महिलाने मार मारवामां आव्यो छे ते तपास बाद खुलासो थशे, परंतु असामाजिक तत्वों वडोदरामां सतत बेफाम बनी रह्या छे। तो बीजी तरफ वलसाडना धरमपुरना जंगल विस्तारमां खुल्ला कूवामां एक દીપડો ખાબક્યો। રાનવેરી ગામ નજીક ઘટના સામે આવતા લોકો એકઠા થયા હતા અને વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી। ઘટનાની જાણ થતા ધરમપુર વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી। કૂવામાં પડેલા દીપડાનું રેસ્ક્યુ શરૂ કર્યું હતું। જો કે કૂવો ખૂબ ઊંડો હોવાથી દીપડાને બહાર કાઢવા પાંજરું ઉતારવામાં આવ્યું હતું। કલાકોની જહેમત બાદ દીપડાનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું છે। महत्वનું છે કે ખુલ્લા કૂવામાં દીપડો ખાબક્યો હતો, જે દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા। વન વિભાગે કલાકોની જહેમત બાદ તેનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરી તેને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। તો વલસાડના ધરમપુરના રાનવેરી ગામની આ સમગ્ર ઘટના છે તે સામે આવી છે। ખુલ્લા કૂવામાં દીપડો ખાબક્યો હતો, જે દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહ્યું છે। રેસ્ક્યુ કામગીરી બાદ તેને બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી। तो खनीजનું ગેરકાયદે ખનન થતું અટકાવવા ગુજરાતમાં પ્રથમવાર મહેસૂલી ચોકી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થાન પંથકમાં ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીની ટીમ હવે મેદાનમાં આવી છે। સૌથી વધુ જ્યાં ખનીજ ચોરી થાય છે તેવા ભડુલા અને જામવાડી વિસ્તારમાં હવે ગુજરાત રાજ્યની પ્રથમ મહેસૂલી ચોકી શરૂ કરવામાં આવી છે। ખુદ પ્રાંત અધિકારી તેમજ થાન મામલતદાર ગેરકાયદે ખનન રોકવા બાજ નજર રાખી રહ્યા છે। महत्वનું છે કે થાન પંથકમાં ખનીજ માફિયાઓએ ધરતીના પેટાળમાંથી કરોડો રૂપિયાના કાર્બોસિલનું ખનન કરવા માટે કૂવાઓ ખોદી નાખ્યા હતા। પ્રાંત અધિકારીની ટીમે દરોડા પાડી 247 જેટલા ગેરકાયદે કાર્બોસિલના કૂવા ઝડપી પાડ્યા હતા। અંદાજે રૂપિયા 123 કરોડની ખનીજ ચોરીની વિગતો બહાર આવી હતી। હાલ આ મહેસૂલી ચોકી કાર્યરત થતા ભૂમાફિયાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। ચોકી ખાતે હું પોતે પણ રાત્રે 12-1-2 વાગે અહીંયા આવું છું, બેસું છું। મામલાદાર થાનગઢ પણ આવે છે, એમની ટીમ નાયબ મામલાદાર પણ આવે છે, અમારા પણ નાયબ કલેક્ટર પ્રાંત કચેરી ચોટીલીના પણ આવે છે, મામલાદાર ચોટીલા, આ બધા જ જે રાઉન્ડ ધ ક્લોક આ ચોકી ખાતે મહેસૂલી ચોકી ખાતે ફરજ બજાવે છે અને ચાંપતી નજર રાખે છે। તો વડોદરાના સેવાસી ગામમાં આવેલી 500 વર્ષ જૂની વિદ્યાધર વાવની દુર્દશા થઈ છે। યોગ્ય જાળવણી ન થતા આ હેરિટેજ વાવની હાલત ખંડેર જેવી થઈ ગઈ છે। વાવમાં ચારે તરફ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે। વાવની અંદરનું પાણી પણ ગંદુ જોવા મળી રહ્યું છે। ઠેર ઠેર જાળા બાજી ગયા છે। પરિસરમાં પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલો પણ જોવા મળી રહી છે। તો તંત્ર પણ વાવની યોગ્ય સાફ સફાઈ મામલે ઉદાસીન જણાઈ રહ્યું છે। આ ઐતિહાસિક વાવ જોવા લેવા આવતા મુલાકાતીઓ વાવની જાળવણીને લઈને સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે। પાટણ અને અડાલજની વાવની જેમ આ સેવાસી વાવને રિસ્ટોર કરી તેને ટુરિસ્ટ સ્થળ બનાવવા સ્થાનિકો માંગ કરી રહ્યા છે। પહેલાંના સમયમાં જ્યારે પાણીની અછત હતી ત્યારે વાવ જ એક સ્ત્રોત હતો પાણીનો, પણ આજે આ ઐતિહાસિક ધરોહરનું જો પાણીના અહીંયા પાનના પત્તા પડ્યા હોય, ક્યાંય પડીકીઓ પડી હોય અને જ્યાં ત્યાં બાવા જામી ગયા હોય, કંઈ દેખરેખ જ ના થતી હોય, તો સ્થાનિક લોકોએ સરકારને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ધ્યાન આપે। અહીંયા એટલો બધો કચરો છે, અહીંયા ઉપર ઝાડ છે એના પાંદડા ખરે છે, એટલા બધા ઝાડા છે, પાન માવા મસાલા થૂકેલા છે અહીંયા, જે આપણને નથી શોભતું। આ 500 વર્ષ જે વિદ્યાધર વાવ છે તે વાવને ફરીથી એક વખત હેરિટેજનું સ્થાન મળે અને એવી જ રીતે અમારા તમામ પ્રયત્નો એ વાવ જોડે જોડાયેલા છે। આજે તમે જ્યારે પોતાના ઘરની બહાર એક ડગલું પણ માંડો તો તમને તમારા ઘરની આસપાસ અને ચારે તરફ વિકાસ જ વિકાસ દેખાતો હશે, પરંતુ
આપણને અંદાજો પણ નથી કે વિકાસની વચ્ચે ઐતિહાસિક ધરોહર છે તેનો વિનાશ જે છે તે થઈ રહ્યો છે. અત્યારે આ દ્રશ્યો તમને સીધા બતાવીશું કે સેવાસી ગામ જે આવેલું છે, સેવાસી ગામની ભાગોળમાં જ એક ઐતિહાસિક વાવ જે છે તે આવેલી છે. ઈસવીસન 1492 એટલે કે 15મી સદીમાં આ વાવ જે છે તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ વાવ જે છે તે ઈંટ અને પથ્થરના ચણતરના બાંધકામથી બનાવવામાં આવી હતી. ઐતિહાસિક ધરોહર છે, ખૂબ જ અમૂલ્ય ચીજ છે. આ વાવ જે છે તેની કિંમત આંકી ન શકાય, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક વહીવટીતંત્ર, અધિકારીઓ, નેતાઓ જે છે તે વાવની દરકાર લેવામાં નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. કે પહેલાંના સમયમાં જે પાણીના સંગ્રહ માટે આધુનિક સુવિધાઓ ન હતી, ચેકડેમ ન હતા, ત્યારે જે તે વખતના રાજા મહારાજાઓ છે તેઓ આ પ્રકારે વાવ જે છે તેનું નિર્માણ કરતા હતા. વરસાદી પાણી જે છે તેનો સંગ્રહ કરતા હતા અને તેમની પ્રજાને પાણીની પરોજર ન સહન કરવી પડે તેના માટે આ એક વિશેષ વ્યવસ્થા જે છે તે વાવ સ્વરૂપે ઊભી કરવામાં આવતી હતી. એટલે આજના સમયમાં જે પાણીની પરોજર સર્જાઈ છે એવામાં પણ આ જે ઐતિહાસિક વાવ છે તે ખરેખર પાણીના સ્ત્રોતનું અને પાણીનું મહત્ત્વ સમજાવી જાય છે કે ઐતિહાસિક ધરોહર છે, આ અમૂલ્ય ભેટ છે, આની જાળવણી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યારે વડોદરા શહેરમાં સેવાસીમાં આવેલી આ એક વાવ નથી, પરંતુ અનેક વાવ એવી છે કે જેની તંત્રના પાપે દુર્દશા થઈ છે. હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. તો એક તરફ તો કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે અને બીજી તરફ કાલોલ તાલુકાના ભાદરોલી ખુર્દ ગામમાં આવેલ તળાવ ફળિયાના રહીશો પાણી માટે રઝળપાટ કરી રહ્યા છે. ગામમાં પાઇપલાઇન થકી ઘર આંગણે પાણી પહોંચાડવાની યોજના અમલમાં તો છે, પરંતુ સંપમાં પાણીનું પૂરતા પ્રમાણમાં આવતું નથી, જેથી અહીંના રહીશોને પાણી નથી મળી રહ્યું. સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે હાલ સંપમાં પાણીની જૂની લાઇનનું કનેક્શન જોડાયેલું છે, જેમાં કેટલાક સ્થળોએ પાઇપલાઇનમાં લીકેજ હોવાથી પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી આવી શકતું નથી. વડી ભાદરોલી ગામમાં 2 સંપ અને એક ઊંચી ટાંકી બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ તેમાં પણ પાણીનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં આવતો નથી. પાણી ન હોવાના કારણે સ્થાનિકો 1.5 કિલોમીટર દૂર હેન્ડપંપમાં પાણી લેવા જવા મજબૂર બન્યા છે. તો ગામમાં ચોમાસાના પાણીથી ભરાયેલું તળાવ છે, જેમાં મહિલાઓ કપડાં ધોવે છે. આ પાણી ગંદુ હોવા છતાં મહિલાઓ આ પાણીનો વપરાશ કરવા મજબૂર બની છે. ત્યારે ગ્રામજનોની સમસ્યાનો ઉકેલ આવે તેવી માંગ કરાઈ રહી છે. હેન્ડપંપ છે એના ઉપર ચાલે છે અને અમુક હેન્ડપંપ તો પછી એનો વારો બી આવી જાય એટલે પાણી બંધ થઈ જાય, આવું છે. તો લોકોએ લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડે છે અને 2 ટાંકીઓ છે, અરે 2 સંપ છે, ટાંકી છે, 2 પાઇપલાઇન છે, પણ હજુ સુધી નળ से जल से घर पानी आयु नहीं. पानी नहीं बहुत तंगी हमें पानी जो है हमारे साइड पे टाकी छे पण पानी नहीं आपको ने अगर फिर नहीं पानी साहिब आपको आप पंप पे लाइए हमें मतलब सोरा बनावવાનો સાહેબ કે રોધવાનું કે પાણી ભરવાનું રાત્રે કે ઢોરવાનું કરવાનું. અમારા ગામમાં પાણીની બહુ તકલીફ છે, તો બી કોઈ એપ્લિકેશન કરે તો રદ થઈ જાય છે અને કોઈ એમાં એક્શન લેતું નથી. ખેતી કામમાં મમ્મી પપ્પાને બધે જાય છે, તો અમારે વાંચવાનું અથવા તો કોલેજમાં જવાનું હોય તો બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલા માટે વહેલા કર્યા પર તો બહુ જ સારું. तालाब में जो पानी है वो बारिश का है, सब लोग यहीं पर कपड़े धोते हैं, सब कुछ करते, टॉयलेट करते, ऐसे गंदे पानी में हम कपड़े धोते हैं. बहुत तकलीफ होती है, खुजली होती ये सब होता और छोटे छोटे बच्चों को भी होता है, पर कहाँ जाए पानी की दिक्कत है. तो કાલોલ તાલુકાના ભાદરોલી ખુર્દ ગામમાં પાણીની સમસ્યાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગામમાં સ્તંભ બનાવવામાં આવે છે, પાઇપલાઇન પણ કરવામાં આવી છે, નલ સે જલની યોજના પણ અમલમાં મૂકવા આવી છે. તેમ છતાં ગામના લોકો છે તે હેન્ડપંપમાંથી પાણી લાવી જીવન નિર્વાહ કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. ખાસ કરીને જે તળાવ ફળિયા છે તે તળાવ ફળિયાના રહીશોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. હું આપને સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ, આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો. અહીંયા પાણીની સુવિધા માટે સંપ બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જે મુખ્ય લાઈન છે પાણીની તેમાંથી અહીંયા પ્રેશરથી પાણી પહોંચતું નથી અને પાણી નહીં પહોંચતા ગામમાં જે આ યોજના છે જે અંતર્ગત માંડ પાણી આપવામાં આવતું હોય છે. સાથે સાથે જ હું આ તરફના પણ દ્રશ્યો બતાવીશ, આપ જોઈ શકો છો. અહીંયા ટાંકીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ એક મહિલા આપ જોઈ શકો છો જે રીતે પાણી જોખમી રીતે પાણી ભરી રહી છે, મજબૂર બની છે પાણી ભરવા માટે. સંપના તળિયામાં જે પાણી છે તેને પોતાના ઘર નજીક સંપ હોવાથી સંપના તળિયામાં રહ્યું પાણી છે તેને ભરી અને પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરવા માટે મજબૂર બની છે. સ્થાનિકો દ્વારા વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. અહીંયા એક નવીન લાઈન પણ નાખવામાં આવી છે, પરંતુ નવીન લાઈનને સંપમાં જોઈન્ટ કરવામાં નથી આવી, જેને લઈને સ્થાનિકોને આ પાણીની સમસ્યાનો હાલ સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે સંલગ્ન તંત્ર દ્વારા વહેલી તકે જે ભાદરોલી ખુર્દ ગામના ગ્રામજનો છે તેઓને પાણીની સમસ્યામાંથી મુક્તિ અપાવે એવી અહીંના રહીશો હાલ માગણી કરી રહ્યા છે. રાજેશ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ભાદરોલી ખુર્દ, કાલોલ, પંચમહાલ.
તો ડાંગ જિલ્લામાં ચાલતા ડેમના કામમાં ગેરરીતિનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. બોરખલ ગામ નજીક ચાલતા ચેકડેમના કામનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. કરોડોના ખર્ચે બનતા ચેકડેમમાં કોન્ક્રીટ સાથે મોટા પથ્થરો દેખાયા. મહત્વનું છે કે ડાંગ જિલ્લામાં 82 કરોડના ખર્ચે 30 જેટલા ડેમો બની રહ્યા છે. સરકારની કરોડોની યોજના ઉપર કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા પાણી ફેરવી દેવાની તૈયારીમાં હોય એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સ્થાનિક ધારાસભ્યએ તમામ કોન્ટ્રાક્ટરો અને અધિકારીઓને અગાઉ પણ ચેતવણી આપી હતી. તો મહત્વનું છે કે ડેમના કામોમાં ગેરરીતિનો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. કોન્ક્રીટ સાથે મોટા પથ્થર દેખાયા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ડેમમાં કામમાં ગેરરીતિનો વિડીયો વાયરલ થતા અનેક સવાલો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. કેતન જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી માટે. કેતન, જે પ્રકારથી ડેમમાં ગેરરીતિનો જે આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે ને આ આક્ષેપનું ગંભીર પરિણામ ભોગવવો પણ પડી શકે છે બેદરકારીના કારણે જો ડેમને કંઈ થાય, શું અપડેટ? ચોક્કસથી વાત કરું, લુબના તો ડાંગ જિલ્લાની અંદર ચેરાપુંજી સમાન 110-40 જેટલો વરસાદ વરસતો છે. જે પાણીના સંગ્રહ માટે સરકારી યોજનાઓ તો અનેક લાવે છે ડેમો બનાવવા માટેની. તેમના કામોની અંદર ગેરરીતિના વિડીયો વાયરલ થવા પામ્યો છે. આહવા તાલુકાના બોરખલ ગામ નજીક ચાલતા ડેમની અંદર જે કોન્ક્રીટ નાખીને પુરાણ કરવાનો છે, જ્યારે ડાંગ જિલ્લાના મોટા મોટા પથ્થરો જે જેસીબીથી તોડીને પહેલા નીચે પથ્થર પુરાણ કર્યા બાદ ઉપર કોલ નાખીને ચોક્કસપણે કહી શકાય છે કે પથ્થરોનું લેખન કરી અને આજે જે પૈસા ફાળવવામાં આવ્યા હતા એની અંદર ગોબાચારી કરી અને આ રીતનું હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વાપરી જે અંતર્ગત કામ કરવામાં આવે છે. આ ડાંગ જિલ્લાના 82 કરોડના ખર્ચે 30 જેટલા ડેમો બનાવવામાં આવ્યા છે, બની રહ્યા છે. જે અંતર્ગત ધારાસભ્ય વિજય પટેલે પણ આ બાબતે જ્યારે ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ અધિકારી તેમજ કોન્ટ્રાક્ટરને ખંખેર્યા હતા. જે અંતર્ગત હાલ એ પથ્થરો કાઢીને રેગ્યુલર કામ કરવાની હાલ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ખાસ કરીને ડાંગ જિલ્લાની અંદર અધિકારીઓના મેળા પીપળા અને કોન્ટ્રાક્ટરના મેળા પીપળાની અંદર મોટો ભ્રષ્ટાચાર હર હંમેશ સામે આવતો હોય છે. જી બિલકુલ કેતન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો કચ્છના રુદ્રમાતાથી વેકરિયા સુધી 2.25 કરોડ લીટર પાણી ચોરી કરનાર સામે ગુનો નોંધાયો છે. હેડવર્કથી બન્ની વિસ્તારમાં ગામોમાં પાણી પહોંચાડતી નર્મદાની પાઇપલાઇનમાં ગેરકાયદેસર જોડાણ કરી છેલ્લા 30 દિવસમાં ₹13.91 લાખના 2.25 કરોડ લીટર પાણીની ચોરી કરી છે. ભાજપના જિલ્લા અગ્રણી સહિત 15 સામે ગુનો દાખલ કરાયો છે. માધાપર પોલીસ મથકે આરોપી ભાજપ જિલ્લા અગ્રણી સહિત 15 જેટલા હોટલ અને બ્લોક કારખાનાના માલિકો સામે ગુનો નોંધાવ્યો છે. તો મેહુલ જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. મેહુલ, શું વધુ અપડેટ સમગ્ર મામલે? જી, ચોક્કસથી વાત કરી તો એક તરફ જે બન્ની ખાવડા વિસ્તાર છે ત્યાં પાસે પાણીની તંગી સર્જાઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ પાણી ચોરી થતી હોવાનો મામલો છે તે સામે આવ્યો છે, જેનામાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રુદ્રમાતાથી વેકરિયા રણ સુધી 2.25 કરોડ લીટર પાણીની ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં ભાજપના એક અગ્રણી સહિત 15 લોકો સામે છે તે માધાપર પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. જી બિલકુલ મેહુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. અન્ય સમાચાર નડિયાદથી. નડિયાદ સિવિલ પાસે વાછરડાની ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. ખાનગી કારમાં આવેલા 4 શખ્સોએ એક નાનું વાછરડું પકડીને તેને કારની ડિક્કીમાં ઘુસાડી દીધું. સમગ્ર ઘટના આસપાસના સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ રીતે કેદ થઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના પશુપાલકોમાં ભારે રોષ પ્રસરી ગયો છે. સીસીટીવીમાં ચોરી કરતા 4 શખ્સો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. કાર મૂકીને શખ્સો ઉતરે છે અને વાછરડાને પકડવાની કોશિશ કરે છે. વાછરડું છટકવાનો પ્રયાસ કરે છે, છતાં તેની પર દબાવ કરી તેને બળજબરીથી ડિક્કીમાં ધકેલી દે છે. તો આ સમગ્ર ઘટના છે એ ગાડીમાં 4 શખ્સ ઉતરીને ગાય ભરી છે. અમે એમની પાછળ ગયા પણ ગાડી સ્પીડમાં હતી અને ઊભા રહ્યા નથી. તો સોસાયટીમાં પાર્ક કરેલી કારમાંથી સાડીઓની ચોરીનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં વંદના સોસાયટીનો આ બનાવ છે, જ્યાં પાર્ક કરેલી ઇકો કારમાંથી સાડીઓની ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. કાપડના વેપારીએ રાત્રે ઇકો કાર પાર્ક કરી તેમાં સાડીનો જથ્થો રાખ્યો હતો. રાત્રિના સમયે એક અન્ય ઇકો કારમાં 2 લોકોએ આવી ચોરીને આપ્યો અંજામ. ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે ઇકો કાર ખોલી ચોરીને અંજામ આપ્યો. તો હાલ સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી વાયરલ થયા છે. 1-2 નહીં પરંતુ 50થી વધુ ચોરીનો રીઢો ગુનેગાર પોલીસને ચકમો આપીને ફરાર થયો છે.
અમદાવાદની સેટેલાઇટ પોલીસની નજર ચૂકવીને ચોરીનો માસ્ટરમાઇન્ડ આરોપી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી ફરાર થઈ ગયો છે. સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં થયેલી લાખો રૂપિયાની ચોરીના કેસમાં આરોપી અર્જુન રાજપૂતની ધરપકડ થઈ હતી. ખૂબ મહેનત બાદ પકડાયેલા આરોપી પર 50 ગુના નોંધાયેલા છે. આરોપીને મેડિકલ ચેકઅપ માટે સોલા સિવિલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં પોલીસ કર્મચારીની નજર ચૂકવી તે ફરાર થઈ ગયો હતો. તાજેતરમાં સેટેલાઇટમાં આવેલા વૃંદાવન બંગલોઝમાં 46 લાખની ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં ઝોન 7ના સ્ક્વોડે આરોપીની મહેસાણાથી ધરપકડ કરી હતી. સાથે 27 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. તપાસમાં આરોપી સામે વધુ 3 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો. આરોપી ચીખલીગર ગેંગ સાથે પણ સંડોવણી હોવાની વિગતો છે. પોલીસના મતે આરોપી અર્જુન રાજપૂત ખાસ મોડસ ઓપરેન્ડીથી ગુનાને અંજામ આપતો હતો. આરોપી ફરાર થવાના મામલે પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને જવાબદાર કર્મચારીઓ સામે ખાતાકીય તપાસ શરૂ કરી છે, જેમાં પીએસઆઈ કલ્પેશ કુમાર અને એલઆરડી મોતીભાઈને ફરજ મોકૂફ કર્યા છે. ફર્ધર તપાસ માટે આરોપીને સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનમાં હેન્ડઓવર કરવામાં આવેલો, જે બાદ સેટેલાઇટ પોલીસના કર્મચારીઓએ જે કાયદાકીય રીતે મેડિકલ તપાસ કરાવવાની હોય છે એ તપાસ કરાવવા માટે આરોપીને ગાડીના ઇન્ચાર્જને સોંપવામાં આવેલો. રાત્રે લગભગ 12:20 કલાકે આ આરોપી જે છે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી એમના જેની કસ્ટડીમાં હતા એ પોલીસ કર્મચારીઓની નજરથી બચી અને ભાગી જવાનો બનાવ જે છે બનવા પામ્યો છે. મૂળ નવસારીના બિલીમોરાના યુવાનની ઓસ્ટ્રેલિયામાં હત્યા થઈ. યુવાનના મૃતદેહને ઓસ્ટ્રેલિયાથી વતન બિલીમોરા લવાયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબર્ન શહેરના પૂર્વ બરવુડ ખાતે રહેતા મિહિર દેસાઈની ચપ્પુના ઘા મારીને હત્યા કરવામાં આવી. વિક્ટોરિયા પોલીસે નજીકના ઘરેથી એક 42 વર્ષીય ભારતીય મૂળના વ્યક્તિની અટક કરી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. બંને યુવાનો એકબીજાને ઓળખતા હતા અને રૂમમેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઘટનાને 10 દિવસ બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે રહેતો તેમના મિત્રો અને ત્યાંના ગુજરાતી સમુદાયે મૃતક મિહિર દેસાઈની ડેડ બોડી ભારત મોકલાવી. મૃતક મિહિર દેસાઈના અંતિમ સંસ્કાર પરિવારજનો ભારત ખાતે પોતાના વતન બિલીમોરામાં કરી શકે એ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના ગુજરાતી સમુદાય સાથે મિત્રોએ 14 લાખથી વધુનું ફંડ એકત્રિત કરીને માનવતા મહેકાવી. તો વડોદરા શહેરના બ્લોક સ્પોટ ગણાતા ફતેગંજ બ્રિજ પર અકસ્માત સર્જાયો. મોડી રાત્રે બ્રિજ પર ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો છે. એક બાદ એક 3 કાર એક સાથે અથડાઈ હતી. સદનસીબે ટ્રિપલ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ નહીં. અકસ્માતને પગલે 2 કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. ભાવનગર હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત. છોટાઉદેપુરની વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યો છે. હોસ્ટેલમાં ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કર્યો. સમરસ હોસ્ટેલની હોમિયોપેથિકમાં અભ્યાસ કરતી સ્ટુડન્ટે કર્યો છે આપઘાત. ઘટનાને લઈને નીલમબાગ પોલીસ દોડતી થઈ. વિદ્યાર્થિનીનો ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરીને લઈને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કર્યો છે. આપઘાત પાછળનું કારણ શું છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પરિવારમાં શોકનો માહોલ. નીલમબાગ પોલીસ છે તે ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે હોમિયોપેથિકમાં અભ્યાસ કરતી હતી આ સ્ટુડન્ટ. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.